Good morning, students. In this session, we are going to start the first problem on accounting equation. See the problem. Here we have a problem. Prepare accounting equation on the basis of following transaction. First transaction is Guru started business with cash rupees 2 lakh. Totally, we have 4 transactions here, naming A, B, C, D. Okay. Prepare accounting equation is there, means this is the problem on the basis of accounting equation. In the last class, we discussed about accounting equation, isn't it? So, first we have to write the equation. Okay. The equation is, this is first transaction, that's why we have to write the first transaction's name, means here we have A, that's why we'll put A. Okay, this is answer. Here first transaction is Guru started business with cash rupees 2 lakh. First we have to write the equation. Asset is equal to liability plus capital. Okay. Next, after observing the transaction, whether we have asset, liability or capital, whichever may be, if asset increases, which asset is there, that is written below this one, this term, and if liability is there, varieties of liabilities are there, that is identified, that is written below this item, and below capital, if capital is specifically mentioned, then that is also written here. If in the business we earn profit or we suffer loss, at that time, if profit is there, that is added to capital. If loss is there, then it is deducted from capital. As you know, when profit we earn, at that time the capital increases, that's why we have to add that one. And if loss is there, then it is deducted from the capital. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಇದೆಯಾ, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗುರು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಶ್ rupees 2 lakh ಅಂತ ಇದೆ. Okay, whenever a business starts, at that time any asset or anything is brought by owner for the purpose of business means that is treated as capital. business start ಆದಾಗ ಓನರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ತರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ತರಬಹುದು. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗುರು, he is the owner, he started business with cash rupees 2 lakh. So whether we have asset or liability or capital, which one is there? As you know, cash is a asset. Cash annodenu asset. Rupees 2 lakh. He brought 2 lakh rupees for the purpose of running the business. That's why cash is a asset. That's why under asset we have to consider cash. If asset increases, you have to add that asset, or if asset decreases, liability decreases or increases, as per the situation, if it increases, you can add that. If it decreases, then you can deduct the liability. That's it. Okay. Here, see, here cash is a asset. Here, cash is a asset. If cash increases, then that is treated as asset. When asset increases, at that time you have to add that asset. If already we have an asset, then you can add that. If any asset decreases, then you can deduct that. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಅಸೆಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಶಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ ಕ್ಯಾಶನ್ನ, ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಂದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋದು, ಈಗ ಯಾವ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬರಿತೀವಿ, ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಿತೀವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರೋದನ್ನ ಬರಿತೀವಿ, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಅಸೆಟ್, ಸೊ ಐ ರೈಟ್ ದಟ್ cash is equal to, any other asset is there in this first transaction? No. So cash is equal to, whether we have liability? No. You can repeat the same word, liability. Plus, whether we have capital? Yes. As you know, cash is a asset, and also when business starts, at that time, that asset is treated as capital. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನರ್ ಏನೇನೋ ತಂದಿರ್ತಾನಲ್ವಾ, ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಅಂತ, ವೆನ್ ಹಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಹಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾನಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಶ್ 2 lakh rupees ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡರ್ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಷ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2 lakh rupees ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಫೈನಲ್ ಲೈನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದನ್ನೇ ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಬರೀಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಇಟ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್, 2 lakh rupees is that. That's why I'll write the same thing, 2 lakh is equal to liability is not that, that's why liability is 0 plus 2 lakh rupees capital, that's why 2 lakh rupees. ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ನಂತರ ನಾನು ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಟೋಟಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟೋಟಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಕಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ವೆನ್ ವಿ ಆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸೆಟ್. ಅಸೆಟ್ಗೆ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಟೋಟಲ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಅಸೆಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನಿನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಎದುರುಗಡೆ ಯಾವತ್ತು ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬಾರದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ರೋಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್ B. Okay, here purchased goods from Naman, rupees 40,000. Okay, here this is second transaction. After completing first transaction, we'll write B. Another time you have to write the equation, that is asset is equal to liability plus capital. ನಾನಿಲ್ಲಿ A is equal to L plus C ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಆ ತರ ಬರಿಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಮೊದಲೇ ನೀವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, A is equal to asset, L is equal to liability, C is equal to capital. Like that you have to assign that. After that you can solve the problem. Here the second transaction is purchased goods from Naman, rupees 40,000. Naman is a seller. From Naman we purchased goods. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೂಡ್ಸಿಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆನೆವರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ means goods is not sold, at that time we have to consider that as stock. Here ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಸೇಲ್ ಆಗಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ. ವೆನೆವರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ unsold, at that time we will consider that as stock. Unsold goods are called as stock or inventory. So here goods is purchased, then we have to consider that as
ಸ್ಟಾಕ್ ಆರ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ. ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೆನ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಗೂಡ್ಸ್. So here goods is there, that's why we will consider it as stock instead of in goods, or here we record it as stock or as a inventory ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, purchased goods. As you know, whenever goods or anything is purchased, its quantity increases. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆಗ ಅದು ಅಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. whenever goods or anything is purchased, it increases. when it increases, at that time we have to add that in our equation. ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಅಸೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಆ ಆಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವೆನೆವರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ other asset is purchased, at that time asset increases. whenever asset increases, you have to add that in our equation. So here goods increase, that's why we consider it as a asset and it is added in the equation. ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ನಮನ್ ಇಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. when we purchase any goods or anything, at that time you have to make the payment. from naman is given. In this transaction, credit word is not there. from naman on credit, like that nothing is mentioned. ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹೇಗಂದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಫಾರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪೇಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನೆವರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡನ್, ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ 40,000 ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ consider this 40,000 as a credit amount, and in the liability side you can consider 40,000 as a creditor. okay, ಸೆಲ್ಲರಿಗೆ ನೀವು ಹಣ ಕೊಡೋದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ he is outsider. ಸೆಲ್ಲರ್ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, outsider. as you know, the payment pending is there, means that is liability. he is a outsider, then he is called as creditor. ಹೊರಗಡೆಯವರಿಗೆ ನಾವು ಹಣ ಕೊಡೋದಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಹೊರಗಡೆಯವರು ಹಣ ಕೊಡೋದಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಸೈಡರ್ ಇಂದ ಹಣ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಅವನು ಏನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಹೊರಗಡೆಯವನು ಅವರ ಔಟ್ಸೈಡರ್ is treated as debtor. here purchase goods from naman means we need to make the payment 40,000 rupees, so we will consider it as ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಗೂಡ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದೀವಾ, ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಅ ಪರ್ಚೇಸರ್. ನಾವು ಪರ್ಚೇಸರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಮೀನ್ಸ್ at that time we have to make the payment. so the pending payment is that it is made to naman. ಇಲ್ಲಿ ಹಣ ನಾವು ಕೊಡೋದಿದೆ ನಮನ್ಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮನ್ ಅನ್ನೋನು ನಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ ನಮನ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರೆಡಿಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡರ್ ಏನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಮನ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ರೋಟ್ asset is equal to liability plus capital. here in the last transaction we have cash. ನೀವು ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಇರೋದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ, means whether amount is added or deducted, that we have to consider. finally whether we have enough amount or not. ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಬೇರೆ ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಏನಿದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ 2 lakh rupees. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಸ್ another asset we purchase, that is goods. You can observe here another asset we purchase, that is goods. So we will write
it as stock. So now I am going to write it as stock. Whether any other asset is there? No. That's why we'll consider this one as liability, that is another asset is not there, so is equal to, after that liability, naman means we need to make the payment to naman ಹಣ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅವನೇನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್. ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? 2 lakh rupees ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 40,000 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ 40,000. Stock we purchased means goods we purchased 40,000. So we are writing the same thing. We need to make the payment. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2-fold ಎಫೆಕ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಕ್ಯಾಶಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎರಡು ಕಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 ಸಲ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಸಲ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, we purchase asset, one thing is entered, or once the entry is done, once the entry is passed, after that creditor, we need to make the payment. We have goods, now we have to make the payment. So pending payment is there, no? That's why the same amount is written here. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಂತ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರಿತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಏನೋ 40,000, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟಾಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಹಣ. ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ, 40,000 ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ದಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್. ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ವಿ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್. ಅಂಡರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ವಿ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್. ಹಣ ಕೊಡೋದಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 lakh rupees ಇದೆ. ಸೊ 2 lakh rupees. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್. 2 lakh plus 40,000 is 2,40,000 is equal to same 2 lakh plus 40,000 is 2,40,000. This is second equation. Now third equation, asset is equal to liability plus capital. Same thing, already we have cash, stock, that you can write. Before that you have to plan. ನೀವು ಬರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಫುಲ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಫುಲ್ ಎಂಟಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಆ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ, ಒಂದು 10 lakh rupees ಇಂದ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೀರ. ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೇನಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 0 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 10 lakh rupees ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ -10 lakh rupees ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ 0 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬರೆದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾಕ್ 40,000 ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಮೊದಲು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ sold, third transaction is sold, or C, sold goods to Bhanu costing rupees 10,000 for rupees 12,000 ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು 10,000 ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೂಡ್ಸ್? 40,000 ಇದೆ. ಈ 40,000 ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಥರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ 40,000 ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 10,000 ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 40,000 ಅಂತ. ಓಕೆ, sold goods to Bhanu costing rupees 10,000 means in the 40,000 goods, in that much stock or goods we are selling 10,000 stock, means ಇರೋ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 10,000 ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10,000 ಇದೆ. ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ? ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ 12,000. ಓಕೆ, 10,000 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ rupees 12,000 means there is a difference between this, that is 2,000 rupees ಏನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದೇನದು? more than the cost price you are selling asset means there you can earn the profit. 10,000 ಇರೋದನ್ನ 12,000 ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ
ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತೋರಿಸಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಭಾನು, ವೆದರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ವೆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಯುವರ್ ಸೈಡ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೈಡ್, ದಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೂವ್ಸ್. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ 40,000 ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ನೋ, ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಭಾನು, ಶಿ ಈಸ್ ಅ ಕಸ್ಟಮರ್. 10,000 ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಸ್ಟಾಕ್. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ಲ ಇಷ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ 10,000 ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಯಾವ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಸ್ಟಾಕ್. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ದಟ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಹೊಸ ಅಸೆಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನ್ಯೂ ಅಸೆಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ಹೋಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆರ್ it became empty, at that time you can deduct or you can remove the whole asset from your equation. ಇಡೀ ಇಕ್ವೇಶನ್ ತೆಗಿಬಹುದು ಯಾವಾಗ ಫುಲ್ 0 ರೂಪೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತೆಗಿಬಹುದು. 0 ರೂಪೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಫುಲ್ ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ 10,000 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ, 12,000 ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಏನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಸೀವ್ 12,000 ಫ್ರಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್, ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಸೈಡರ್ ಟು ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ debtor, because we have to receive the amount. If we need to make the payment to outsider, then that person outsider is treated as creditor. Now we have to receive the amount. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾರಿಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಾನುವಿಂದ. ಶಿ ಈಸ್ ಅ ಔಟ್ಸೈಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಡೆಟರ್ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಡೆಟರ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ ವಿಚ್ ಐಟಮ್ ಆರ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಅಸೆಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ asset. So 12,000 is a debt amount, that's why it is treated as debtor. 12,000 rupees ಅನ್ನ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್, 10,000 rupees ಅನ್ನ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. 12,000 ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅಡಿಷನ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ 12,000 ಅಮೌಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೆಟರ್ ಭಾನು. ಓಕೆ, now already we have cash. How much? 2 lakh rupees cash we have. And stock, how much we have? In the last transaction we have 40,000, so we are going to write it as stock. So okay, now another asset we have to consider, that is 12,000 rupees costing debt amount, that is written here as, okay, we wrote it as debtor. Whether any other asset is there? No, that's why is equal to, in the last transaction liability, here we wrote liability. No, in the last transaction we have creditor. That's why we are going to write the same term, creditor plus capital. Whether liability increased? No, only asset increased, that is debtor amount. ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಡೆಟರ್ ಇಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಿರೋ, ಆಮೇಲೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು, 12,000. ಇಫ್ ವಿ ರಿಸೀವ್ ಡೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ದಟ್. ಹಣ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ. ಈಗ 12,000 ಬಂದ್ ಹಣ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ, ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈಗ ಡೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೋದಿದೆ, ವೆನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಬಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಈಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ yet to be received, then you can record it as a debt amount. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಟರ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ. ಅದನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡೆಟರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗುದಿಲ್ಲ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, in the last transaction we have cash 2 lakh rupees, so I'm going to write the same thing, cash 2 lakh. Stock we have 40,000 rupees. I put a bracket here. Why I am using bracket? Because 40,000 already we have. In that 10,000 costing stock is sold. No, we are not considering 12,000 because cost price is how much? 12,000. So only 10,000 I am going to consider here. So
40,000 minus 10,000 plus we have debt amount, that's why debtor amount. From debtor how much we have to receive? We have to receive 12,000. ಇಲ್ಲಿ 40,000 ಅಲ್ಲಿ 10,000 ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಡೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು? 12,000 rupees ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 12,000 ಓಕೆ is equal to creditor amount. How much we have in the last transaction? 40,000. The same thing we will write here, plus capital is 2 lakh rupees. Another thing we have to consider in this transaction that I didn't wrote here because that you didn't understood till then. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಈಗ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 10,000 ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ 12,000ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ಲ ಇದು. ಸಿ 2 lakh rupees capital we have. For that we have to add 2,000 rupees profit. 10,000 stock is sold for rupees 12,000 rupees. So that is a profit, no? That's why we will add that. ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು? 2 lakh plus 2,000 is 2,02,000. ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ 2 lakh ಅಂತ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ another step I'll write here 2 lakh plus 40,000 minus 10,000 is 30,000 plus 12,000 is equal to 40,000. Okay, next 40,000 plus 2 lakh plus 2,000 how much? 2,02,000. Next step is total. So total how much is equal to 2 lakh plus 30,000 plus 12,000. How much? 2,42,000 is equal to 2,42,000. This is third transaction. I think you got the matter. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಡೆಟರ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ನೋಡಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಬ್ಯಾನು ಇದೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. 40,000 ಅಲ್ಲಿ 10,000 ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ, 30,000 ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, 12,000 ಡೆಟರ್, 40,000 ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 lakh rupees ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು? 2,02,000 ಆಯ್ತು. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ? ಅಸೆಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2,40,000, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 2,40,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ಈ ಫೋರ್ತ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ? ಬಾಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ rupees 7,000. ಓಕೆ, bought ಅಂದ್ರೆ ಏನು? purchase. We purchased furniture. Which one is the asset here? Furniture is the asset. Asset name is furniture. Already we have in the last transaction cash is there, stock is there, another one is debtor is there. Another asset we bought here, that is furniture. Okay, we purchased. Whether we made the payment? No, this is a credit transaction. Payment is pending. We have to make the payment to outsider. So we have to consider creditor. ನೀವು ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಅಸೆಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು. ಹಾಗೇನೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಈಸ್ asset is equal to liability plus capital. In the last transaction we have asset, that is cash, stock and debtor. Whether anything is changed here? No, nothing is changed in this transaction. Now we are going to write the same equation, cash plus stock plus debtor. Now we purchased another asset, no, that is furniture. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದು ಫರ್ನಿಚರ್. ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಸ್ ಯು ನೋ, ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ increasing or it increases, at that time you have to add the same amount, means 7,000 is added to already pending amount. Already ನಿಮ್ಗೆ ಹಣ ಕೊಡೋದಿದೆ, ಒಂದು 40,000 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹಣ 7,000 ಯಾರಿಗೋ ಕೊಡೋದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಡೋದಿದೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಸೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಡೋದಿದೆ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟರಿಗೆ ಕೊಡೋ ಹಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ 7,000ಗೆ 40,000ಗೆ 7,000 ಮತ್ತೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ದಟ್ 7,000 ಅಮೌಂಟ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ಸೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಆಡ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ creditor plus capital. Okay, now how much cash we have in the last transaction? 2 lakh rupees cash is there. See, 2 lakh rupees cash is there. That's why I'm going to write the same amount. Stock, how much is there? Whether 40,000 or 30,000? 30,000 stock we have. So 30,000 plus debtor value how much? 12,000, that I'll write here, plus furniture value how much? See, furniture rupees 7,000. So furniture 7,000 is equal to, in the last transaction how much creditor was there? 40,000. Creditor amount is 40,000 plus capital we have 2,02,000, not 2 lakh, because 2 lakh ಗೆ 2,000 ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ 2,02,000 ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಾ? ಇಲ್ವಾ? ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. ಮೊದಲು 2,02,000 ತಗೋಣ. 2,02,000 ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟರಿಗೆ ಒಂದು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡೋದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಏನಂದ್ರೆ 40,000ಗೆ 7,000 ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. 40,000 ಪ್ಲಸ್ 7,000 ಪ್ಲಸ್ 2,02,000 ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 lakh ಪ್ಲಸ್ 30,000 ಪ್ಲಸ್ 12,000 ಪ್ಲಸ್ 7,000 is equal to 40 plus 7,000 how much? 47,000 plus 2,02,000. So the total, final total is 2 lakh plus 30, 2,30,000 plus 12,000, 2,42,000 plus 7,000, 2,49,000 is, that is equal to 47,000 plus 2,02,000 is 2,49,000. I think you got the problem. This is first problem. I will repeat the same problem another time with the explanation in short. Okay, here asset is equal to liability plus capital. Like that we have to write the equation for each transaction. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಅಸೆಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಅಸೆಟ್, ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ರೆವೆನ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸೆಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಅದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಇನ್ ದಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ we purchase goods, that is considered as stock, that is 40,000 rupees. So cash already we have plus stock, that is equal to creditor, because we need to make the payment for the purchased stock, that is 40,000 rupees, and capital we have 2 lakh rupees. So total we will write here. Next, in the third transaction, sold goods to Banu costing rupees 10,000 for rupees 12,000. 10,000 costing goods is sold. That's why already in the last transaction we have cash and stock, that is written here. In addition to that in the 40,000 stock we sold 10,000 stock. Okay, but we didn't got the value from the customer, so we will write it as debtor. So in the equation debtor is considered and 12,000 is written here. Creditor in the last transaction 40,000 was there, that is written here. 10,000 costing stock or goods is sold for rupees 12,000 rupees, that's why it is profit. So creditor plus capital, for the capital we are adding profit, that's why I am going to use the bracket for this one. Capital ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ 2 lakh rupees ಇರೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ 2,02,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟಾಕ್ 40,000 is there, that decreased to 30,000 rupees. 12,000 rupees debtor, creditor 40,000, capital how much? 2,02,000. We wrote the total here. Okay. Next,
In the last transaction we purchased furniture, the payment is pending, that's why we'll consider it as creditor. So already we have this much asset. In addition to that, furniture is added, we will consider that, and is equal to creditor is there plus capital. This much amount is substituted, furniture 7,000 is purchased, that's why it is added to the already we had some asset, no, this much, that is added, 7,000 rupees is added, and creditor we had 40,000. In addition to that, we purchased furniture, so we need to make much more payment to seller, that's why 7,000 rupees is written here. 40,000 plus 7,000, 47,000 creditor we have. Already we had 2,02,000 rupees, that is written here. So we are going to write the total in the next line, that is written here, that is 2,49,000. This is about today's class. In the next class we will discuss much more problems. So thank you for watching.